اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. Respected students, Assalamu alaikum. Today's our lesson, class 12th, subject political science, and the topic is role of India in United Nations. رول کیا رہا انڈیا کا یونائٹڈ نیشنز میں؟ تو آلریڈی وہی ہم نے پڑھا ہے کہ اسٹرکچر آف یو این، آرگنز آف یو این. تو آج جو ہمارا ٹاپک جو ہے رول آف انڈیا ان یونائٹڈ نیشنز. انڈیا از ون آف دا فاؤنڈنگ ممبرس آف یو این او. انڈیا جو ہے یہ ایک فاؤنڈنگ ممبر ہے یو این او کا، یونائٹڈ نیشنز آرگنائزیشن. انڈیا ہیز ٹیکن کین انٹرسٹ ان یو این ایکٹیویٹیز. انڈیا جو تھا اس نے شوقین تھا انٹرسٹ ان یو این ایکٹیو. وہ بہت شوقین تھا یو این جو ایکٹیویٹی جو تھی ان میں حصہ لینے کے لیے. انڈیا ہیز performed so many functions which helped the UNO in the fulfillment of its objectives. انڈیا نے پرفارم کیا بہت سے فنکشنز جس کی وجہ سے جس نے ہیلپ کیا یو این او کو ان دا فلفلمنٹ آف اٹس آبجیکٹو. جو اس کا آبجیکٹو جو تھا یو این او کا پورا جس نے ہیلپ کیا یو این او کو ٹو فلفلمنٹ پورا کرنا آف اٹس آبجیکٹ، جو اس کی آبجیکٹو جو اس کے مقاصد تھے. فرسٹ جو تھا انڈیا اڈاپٹڈ دا پالیسی آف نان الائنمنٹ اینڈ ڈز اٹ از بیسٹ ٹو ریڈیوس دا ٹینشن بٹوین دا ٹو پاور بلاکس. تو کیا ہو گیا؟ سب سے پہلے اس نے کیا کیا؟ انڈیا نے اڈاپٹ کی پالیسی نان الائنمنٹ. نان الائنمنٹ مینز غیر جانبدار پالیسی اس نے اختیار کی. جب سیکنڈ ورلڈ وار ہو گئی تو آفٹر سیکنڈ ورلڈ وار 2 بلاکس وجود میں آ گئے. جو دنیا جو تھا وہ 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا. تو بائی پولرٹی آ گئی. ایک طرف سے یو ایس اے آ گیا، دوسری طرف سے یو ایس ایس آر آ گیا. تو یو ایس ایس آر کوشش کرتا تھا کہ ٹو سپریٹ کمیونزم، لیکن دوسری سائڈ میں جو یو ایس اے جو تھا وہ کوشش کرتا تھا کہ کیپٹلزم بڑھنا چاہیے. تو جو ورلڈ جو تھا یہ جب 2 بلاکوں میں بڑھ گیا، کولڈ وار کا ٹینشن شروع ہو گیا، تو اس میں انڈیا نے کیا کہ انڈیا نے پالیسی اختیار کی جس پالیسی کو ہم بولتے ہیں نان الائنمنٹ. جو نان الائنمنٹ پالیسی جو تھی اس کا تھا ٹو بیسٹ ریڈیوس، وہ کم کرنے کی کوشش نے کی ٹینشن جو تھا بٹوین 2 پاور بلاکس. جو ٹینشن جو تھا، جو یہ 2 بلاکس وجود میں آ گئے تھے ان کے درمیان جو کولڈ وار کا جو ٹینشن جو تھا اس کو کم کرنے میں انڈیا نے کیا کیا؟ اس نے جو پالیسی اڈاپٹ کی نان الائنمنٹ پالیسی، تو اس سے کیا گیا اٹ از بیسٹ. اس نے کیا کوشش کی ٹو ریڈیوس، کم کرنا جو ٹینشن تھا 2 بلاکوں کے درمیان. اس کے بعد اس کا سیکنڈ ہے انڈیا ہیز پروپیگیٹڈ the principles of Panchsheel for maintenance of world peace, which is one of the main aim of UNO. تو انڈیا نے کیا کیا؟ انڈیا ہیز پروپیگیٹڈ، انڈیا نے جاری کیا، مشتہر کیا پرنسپلز آف پنچشیل. پرنسپل جو تھے پنچشیل کے، کس کے لیے؟ فار دا مینٹیننس آف ورلڈ پیس. دنیا میں کیا ہونا چاہیے؟ ورلڈ میں پیس ہونا چاہیے. which is the one of the main aim of UNO. جو ایم ہے کس کی؟ یو این او کی. تو سب سے پہلے جو اس نے کیا کیا؟ جو پروپیگیٹڈ دا پرنسپل آف پنچشیل. جو پنچشیل جو تھا یہ 5 پرنسپلز تھے، 5 پرنسپل آف پیسفل کو ایگزسٹنس. تو اس میں کیا تھا؟
सबसे पहले जो इसमें था म्यूचुअल रेस्पेक्ट फॉर ईच अदर्स, म्यूचुअल रेस्पेक्ट होना चाहिए एक दूसरे के, टेरिटोरियल इलाकाई इंटीग्रिटी, सालमियत का, एंड सॉवरेंटी और खुद मुख्तारी का। इसका सेकंड था म्यूचुअल नॉन एग्रेशन, किसी पर नहीं होना चाहिए, जायरत किसी पर नहीं होनी चाहिए। तीसरा जो था म्यूचुअल नॉन इंटरफेरेंस इन ईच अदर्स इंटरनल अफेयर्स, नॉन इंटरफेरेंस नहीं होनी चाहिए, मुदाखलत नहीं होनी चाहिए एक दूसरे के इंटरनल अफेयर्स में। तो इसका फोर्थ जो था इक्वलिटी, बराबरी एंड म्यूचुअल बेनिफिट्स, और म्यूचुअल बेनिफिट्स में पहुंचने चाहिए, फायदा पहुंचने चाहिए, बाहमी एक दूसरे को फायदा पहुंचना चाहिए। पीसफुल को एग्जिस्टेंस, पुरअमन बकाई बाहमी होना चाहिए। तो ये थे पंचशील जो था। तो इसके बाद जो इसका थर्ड जो आता है, इंडिया हैड ऑलवेज रेस्पेक्टेड द रेजोल्यूशंस ऑफ यूएन सिक्योरिटी काउंसिल, इंडिया ने हमेशा रेस्पेक्ट किया किसको, रेजोल्यूशन जो थे किसके, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के, लाइक ड्यूरिंग इंडो पाक वार ऑफ 1948 और कश्मीर इशू, जब कश्मीर इशू पर जब लड़ाई हो गई इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान 1948 में, तो उस वक्त क्या किया, इंडिया ने रेस्पेक्ट किया किसका, रेजोल्यूशन ऑफ यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के जो थे। तो इसके साथ क्या हो गया, सीनो इंडियन वॉर 1962 एट्सेट्रा, और दूसरी जो वार थी सीनो चाइना और इंडिया के दरमियान जो वार हो गई 1962 में। तो इसके बाद इसका फोर्थ आता है, इंडिया हेल्प्ड यूएनओ इन ब्रिंगिंग टू एन एंड द सिविल वार इन कोरिया, कोरिया में जो सिविल वार चल रही थी उसको एंड ख़त्म करने में इंडिया ने यूएनओ को हेल्प किया, इंडिया ने यूएनओ को हेल्प किया, जो वहाँ सिविल वार चल रही थी। सिविल वार हो गई, आपस की लड़ाई जो थी। इंडिया हेल्प्ड इंडोनेशिया इन द अटेनमेंट ऑफ फ्रीडम, तो इंडिया ने क्या किया, इंडिया ने इंडोनेशिया को हेल्प किया किसके लिए, अटेनमेंट ऑफ फ्रीडम, फ्रीडम हासिल करने में। इसका फिफ्थ है, इंडिया आल्सो रेज्ड इट्स वॉइस अगेंस्ट एग्रेसर्स, तो क्या हो गया, जो इंडिया जो था इसने रेज की आवाज़ को उठाया किसके लिए, अगेंस्ट एग्रेसर्स हो गया जो हमलावर, उनके खिलाफ उसने आवाज़ उठाई। इंडिया है स्टूड फॉर जनरल एंड कंप्लीट डिसआर्मामेंट विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ यूएनओ, इंडिया जो है वो स्टूड खड़ा हो गया किसके लिए, फॉर जनरल इन कंप्लीट डिसआर्मामेंट, तखफीफ असला के लिए, विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ यूएन, जो वर्क जो थी किसकी, विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ यूएन की फ्रेमवर्क जो थी। अच्छा, सेवंथ, इंडिया ट्राइज हर बेस्ट फॉर द एडमिशन ऑफ कम्युनिस्ट चाइना एंड बांग्लादेश इनटू द यूएन, तो इंडिया ने पूरी कोशिश की एडमिशन के लिए, किसके लिए, कम्युनिस्ट चाइना के लिए और बांग्लादेश के लिए, और क्योंकि इनटू द यूएन में इनकी एडमिशन के लिए। तो लास्ट जो है एट्थ है, इंडिया हैज़ ऑलवेज रेज्ड द क्वेश्चन ऑफ रिस्ट्रक्चरिंग ऑफ द यूएन सिक्योरिटी काउंसिल, तो इंडिया ने क्या हमेशा क्या किया, रेज किया क्वेश्चन किसके बारे में, रिस्ट्रक्चरिंग ऑफ यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के बारे में। रिस्ट्रक्चरिंग मीन्स तंजीम के लिए क्वेश्चन उठाया इंडिया ने हमेशा किसके लिए, रिस्ट्रक्चरिंग ऑफ यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के लिए। तो आज का जो हमारा जो ये टॉपिक जो था, रोल ऑफ इंडिया इन यूनाइटेड नेशंस, कंप्लीट हो गया।